آپ کے سامنے ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات آخری ہے، جتنا ممکن ہو رو لو، جتنے ہو سکتے ہیں آنسو بہا لو، جو اگلے سال ہوگا وہی روئے گا۔ میں نے کہا یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے جی۔ بھائی جان کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، پتہ نہیں کس کس نے آج دعا مانگی اللہ کرے یہ رات نہ ڈلے۔ یہ رات آخری ہے، سدرہ سے کبریا کی آواز آ رہی ہے، یہ رات آخری ہے۔ زینب خدا کے دی کی قسمت جگا رہی، زینب خدا کے دی کی قسمت جگا رہی ہے، یہ رات آخری ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے، شاید اس سے بات پڑھے نہ پڑھے۔ دشت بلا میں شاید انصاف کی ہے مقتل، چادر کے ساتھ کس نے یہ صاف کی ہے مقتل۔ دشت بلا میں شاید انصاف کی ہے مقتل، چادر کے ساتھ کس نے یہ صاف کی ہے مقتل۔ جے رون آئے ہو، جے ماتم کرنا آئے ہو تو میں پہ پڑھتا، شاید بطول آ کر پتھر ہٹا رہی ہے۔ شاید بطول آ کر پتھر ہٹا رہی ہے، یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے۔ غربت میں بے کسی کے سامان رہ نہ جائے، غربت میں بے کسی کے، میں نہیں پتا ظفر مندرارے کی قیامت آ جائے گی۔ غربت میں بے کسی کے سامان رہ نہ جائیں، دلہا بنانے والے ارمان رہ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، غربت میں بے کسی کے سامان رہ نہ جائیں، دلہا بنانے والے ارمان رہ نہ جائیں۔ قاسم کے سر پہ فروا سیرا سجا رہی، ہائے قاسم کے سر پہ سیرا فروا سجا رہی۔ اے رولو، کل پتہ نہیں اس وقت تم کتنے تھکے ہوئے ہوگے۔ یہ تو مقدر ہے زینب کا یار، یہ تو مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا یار۔ میں بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں، تم بڑی تسلی سے سن رہے ہو۔ یہ پتہ تو سکینہ کو ہے جو حسین کے ساتھ ساتھ آج کی پوری رات جاگتی رہی ہے یار۔ 110 خیمہ تھا کربلا کے جنگل میں، حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے۔ مجھے نہیں پتا کس کے دل میں قبر ہے، بیٹھ جاؤ یہی، کس کے دل میں قبر حسین ہے مجھے نہیں پتا، کون ماتم کرے کون روئے۔ حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے۔ ساری رات حسین بیٹی سے کہتا رہا، بیٹا یہی بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ۔ یا نور عینی یا پردہ قلبی، ہاں وقت نوم نوم یا بنیا، او میری بیٹی سو جا، او سکینہ سو جا، او میری آنکھوں کا نور سو جا۔ مجھے نہیں پتا مندرہ والا والو کون ماتم کرے کون روئے۔ 19 رمضان کی رات تھی، کوفے میں علی کی بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ علی نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا، جگا کے کہا زینب جاگ، میری شہادت کی رات ہے۔ آج حسین کی بیٹی جاگ رہی تھی، حسین جاگتی سے کہتا رہا سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، سکینہ میری بچی سو جا۔ مجھے غازی کی قسم ہے، مجھے شب عاشور کی قسم ہے، میں نے علماء عراق سے پوچھا،
میں نے کہا یار وہ بھی امام کی بیٹی، وہ بھی امام کی بیٹی، اس کی بھی شہادت، اس کی بھی شہادت، وہ بھی پردیس، وہ بھی پردیس۔ اس نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگا دیا، وہ جاگتی سے کہتا رہا سو جا، فرق کیوں ہے؟ سنو گے اگر صبح تک ماتم کرنا ہے۔ علماء نے کہا بڑا فرق ہے، زینب امیر کی بیٹی، او میں دھیاں دے پردے قربان چکرا، او میں دھیاں دے پردے قربان چکرا۔ ماتم کی رات ہے، آج زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں، ماتم کی رات ہے۔ علی کی بیٹی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اور میرے اللہ یہ رات نہ ڈھلے، اور پتہ نہیں پھر کب حسین۔ اللہ اکبر، ایسے رونا ہے، ایسے جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ روتا ہے، ایسے رونا ہے۔ اور تیری پڑھ لوں ایک جملہ، کہوں جملہ؟ علماء نے کہا بڑا فرق ہے، خدا کا واسطہ میں مصائب پڑھا ہوں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، غازی کا واسطہ آگے نہ ہو۔ علماء نے کہا بڑا فرق ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ اسد بھائی آپ نے مجھے کہا تھا مصائب پڑھی رج گئے، لو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، قبلہ سے تصدیق کیجئے گا۔ علماء نے کہا زینب امیر کی بیٹی تھی، سکینہ غریب کی بیٹی تھی۔ علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئی تو اس کے 18 بھائی ہیں، یہ پھر کبھی سو لے گی۔ حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی اکیلے اونٹ پہ باندھے گا، کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑائے گا۔ ساری رات کہتا رہا سکینہ سو جا یا نور عینی یا بردہ قلبی۔ ماتم خالی نہ جانا، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو شیعہ ہو اور ماتم نہ کرے۔ یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے۔ میرا دل ہے بلال میں نوحہ پورا پڑا، یہ رات آخری ظفر میرا دل ہے، آج رومن دی رات ہے، میرا دل ہے میں نوحہ پورا پڑا۔ یہ رات آخری ہے، غربت میں بے کسی کے سامان رہ نہ جائیں، دولہ بنانے والے ارمان رہ نہ جائیں۔ اے یار اللہ کرے تو کدے نہ ہوئے۔ قاسم کے سر پہ فروا سیرا سجا رہی ہے، یہ رات آخری ہے، پیاسی ہے آنکھ میری۔ نہیں تو سمجھیا میں جو پڑھنے ہے نا انہیں بزرگاں ماتم کرنا ہے، تین سمجھ نہیں آئی۔ پیاسی ہے آنکھ میری، یہ کب تلک بہے نا، پانی تجھے پلاتی آنسو نہیں رہے نا۔ او میں صدقے، پیاسی ہے آنکھ میری، یہ کب تلک بہے نا، پانی تجھے پلاتی آنسو نہیں رہے نا۔ بھائی کو یہ سکینہ اس شب بتا رہی ہے، یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے۔ کس بات کی تسلی، کس بات کے دلا سے، کس بات کی تسلی، کس بات کے دلا سے؟ میں بھی جیوں نبی کے بچے بھی ہوں پیاسے، میں بھی جیوں نبی کے بچے بھی ہوں پیاسے۔ غازی کو سب سے بڑھ کر یہ شے ستا رہے، ہائے غازی کو سب سے بڑھ کر یہ شے ستا رہی ہے۔ یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے۔ پیاسا گلا آخی کا اپنے گلے لگا کر، پیاسا گلا آخی کا، میں نہیں پتا مندرہ والے علیہ کس بندے طاقت مسائب برداشت کرے۔ پیاسا گلا آخی کا اپنے گلے لگا کر، نہ جانے کیا ہوا ہے، شبیر کو بلا کر زینب ردا سے اس کی گردن چھپا رہے۔ زینب ردا میں صدقے، اور تھوڑیاں دھیاں دے پردے ہوئے، اور جھولیاں پھیلاؤ، اور اجڑ گئیاں علی دیاں دھیاں، اور پردیس میں آخری رات ہے، اور زہرا کا لال ایک رات کا مہمان ہے۔ آخری رات ہے اکبر کی، آخری رات ہے قاسم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملے اور، دو جملے، جہاں جگہ ملے بیٹھو۔ غازی کا واسطہ آگے نہ ہو، جہاں جگہ ملے بیٹھو۔ حسین کا واسطہ،
प्यासा गला आखी का अपने गले लगा कर, ना जाने क्या हुआ है शब्बीर को बुलाकर, ज़ैनब रिदा से उसकी गर्दन छुपा रही है। ये रात आखिरी है, ये रात आखिरी है, उसकी तरफ से जाहिर इमदाद जो नहीं है। बहुत रोएगा तू, ये तेन समझ आ गई ना पुत्र, चीखा मार के रोगे, बुजुर्ग रोवणगे। उसकी तरफ से जाहिर इमदाद जो नहीं है, करबो बला में उसकी औलाद जो नहीं है। कलसूम सबसे पहले चादर लुटा रही। ओ मैं सदके, ओ बुजुर्गा तेरे मातम तो सदके जी। जिन्नी वारी आंख में पड़ा, एक बारी हाथ मारे हर बंदा, एक बारी सारे को हाय हुसैन, हाय ज़ैनब, हाय हुसैन। करबो बला में उसकी औलाद जो नहीं है, कलसूम सबसे पहले चादर लुटा रही है। ये रात आखिरी है, ये रात आखिरी है, अब से समझ के अपना मकसूम लाडली को, पता नहीं केड़ा पड़ गया, अब से समझ के अपना मकसूम लाडली को लेकर रबाब अपनी मासूम लाडली को। जे तेन पता है आज की है तो फिर तेरे तो मातम जायज हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। लेकर रबाब अपनी मासूम लाडली को, शब्बीर के बिना ही सोना सिखा रही। कह रही है सकीना बाबा के बगैर सो जाया कर, और सकीना बाप का सीना न मांग, और सकीना मेरे साथ सोने की आदत डाल, और सकीना तेरे बाप ने और मैंने फैसला किया है कल से असगर बाप के पास सोएगा। नहीं आता मातम, कल से असगर बाप के साथ सोएगा, तू मेरे साथ सोएगी। लेकर रबाब अपनी मासूम लाडली को, शब्बीर के बिना ही सोना सिखा रही है। ये रात आखिरी है, ये रात आखिरी है, ये रात आखिरी है, ये रात आखिरी है। मैं थक नहीं गया, मैं इस मिंबर तो लेके बाहर खलोते एक एक बंदे की मिन्नत करेगा। जितने सैयदादे बैठे हो तो दादी ने दुखा दी कसम है, सैयद अगले जुमले तो मातम करे, गैर सादे दी अपनी मर्जी है। रोते हुए अचानक सुगरा ने सर उठाया। मैं नहीं पता, मैं पहले मिन्नत की थी सैयद कोई ऐसा ना होवे जिहदे कोल हाथ होवे ते सीने ते ना आवे। रोते हुए अचानक सुगरा ने सर उठाया, कब्रे नबी पे जाकर नाना को ये बताया, अकबर की आज नाना आज़ान। नहीं आता तुझे माता, नहीं आता तुझे माता। ओ सदके, ओ सदके, कब्रे नबी में जाकर जी पुत्र, जी जी, और वक्त हो गया है अकबर की आज़ान का, और वक्त होने वाला है जब अली की बेटियों ने हुसैन से कहा, हुसैन अकबर से कहे हमें आज़ान सुनाए। अल्लाह जाने फिर कहाँ आज़ाने मिले। और हुसैन ने बेटे से कहा, अकबर मेरी बहनें कह रही हैं आज़ान दे। अकबर ने कहा, बाबा मेरी शर्त है, आज़ान देता हूँ, शर्त ये है तेरी भी सुने मेरी भी सुने। और बाबा जो मदीने रह गई है और मेरे नक्शे कर। आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन, शाबाश। जी जी, ओ बुजुर्गा, कब बूढ़े यूं रोते हैं जैसे ये बुजुर्ग मातम कर रहा है? क्या हाल हो गया मातमियों का? मुख्तलिफ हिस्से हैं इस रात के, एक हिस्सा मैं इस रात का तुम्हें सुना देता हूँ। शियो, तकरीबन यही वक्त था, आशूर की शब ढलने वाली थी, दरिया का किनारा था, हुर के दोनों हाथ पानी में थे। जब हुर के कानों से एक मस्तूर की आवाज टकराई, और पानी की मालकिन मैं हूं, मेरे बच्चे कई दिनों से प्यासे। पता नहीं यार, कोई बहुत अमीर बंदा है जो मेरे सामने बैठ गया।
اور پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں، تم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو۔ اور نے تڑپ کے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں۔ ایک کمزور سی آواز آئی، میں تیرے نبی کی زخمی بیٹی۔ ہائے ہائے، ماتم ماتم، شب عاشور انتظار کر رہے ہو، میں تیرے نبی کی دکھیاری بیٹی۔ جی حکم، ہاں 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 مجھے پتا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں تیرے نبی کی دکھیاری بیٹی، میں تیرے نبی کی زخمی بیٹی، اور میں تجھے کہنے آئی ہوں جا میرے حسین کا ساتھ دے۔ اشیو بطول کا حکم سنا، پانی کا خیال چھوڑا، وضو کا دھیان چھوڑا، روتا ہوا خیمے میں آیا، امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، ہاتھ سے بیٹھا لکیریں بھی کھینچ رہا ہے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہے اور تو نے یہ کیا کیا ہے، اور تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا، اور تو علی کو کیا منہ دکھائے گا، کربلا کا جنگل کجا، علی کی بیٹیاں کجا، 4 دن کی پیاس کجا، اکبر کی اماں کجا، بے آب ہو گیا دشت کجا، غازی کی بہنیں کجا، اور تو نبی کو کیا منہ دکھائے گا۔ اور بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی 4 سال کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی، بچی نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونا شروع کیا، اور نے دونوں پائیں پھیلا کے کہا بیٹا آؤ بابا سے ملو۔ بچی نے کہا تو میرا کچھ لگتا، تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں، آج کے بعد تو کوئی بابا نہیں، میں کوئی بیٹی نہیں۔ اور نے کہا بیٹا ناراض ہے؟ بچی نے کہا، اور نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، بابا تو نے بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے، پتہ نہیں کون ہے یار جس کا ہاتھ سینے تک نہیں آ سکا۔ بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے، او صدقے، او ماتمیو، او پترو، او توڑیاں دھیاں دے پردے ہو میرا بزرگوں، اتنے دن ہو گئے، جی پتر، اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے۔ اور نے کہا نہیں بیٹا، اس جنگل میں تو ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، یہ گناہوں کی قبولیت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ گناہ بخشوانے کی رات ہے۔ اللہ نہ کرے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گناہگار یہاں بیٹھا ہو، میں اس سے کہہ رہا ہوں اگلے جملے پہ ایک ہاتھ سینے پہ مار کے معافی مانگ، صبح تک تیرے گناہ نہ دھل جائے، میں حسین کا ذاکر ہی نہیں۔ بچی نے کہا بابا تو کہتا میرا رشتہ دار کوئی نہیں، سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے زینب، ہائے شب عاشور، ہائے پیاسوں کے خیمے، اکبر کی آخری رات، حسین کی آدھی رات، آخری رات آ گئی، اور زینب اجڑنے والی ہے، اور حسین شہید ہونے والا ہے۔ اللہ جانے پھر بہن بھائی کب ملے، اللہ جانے پھر باپ بیٹی کی کہاں ملاقات ہو، اور آج کے بعد بچی کے ہاتھ بندھے ہوں گے، باپ کا سر نیزے پہ ہوگا، شمر کبھی باپ کو مارے گا، ماتم کبھی بیٹی کو نہیں آتا ماتم۔ آئے حسین، آئے حسین، یازا حوصلہ، حوصلہ، غازی دا واسطہ حوصلہ، مر جاؤ گے حوصلہ۔ 2 جملے اور پڑھنے میں نے۔ بچی نے کہا بابا تو کہتا میرا رشتہ دار کوئی نہیں، سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی، اور نے کہا میری بہن اس جنگل میں کہاں؟ بچی نے کہا وہ کالا خیمہ ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے، اس کے باہر 2 جوان پہرا دے رہے۔ یار آج رات تو آباد ہے نا زینب، یہ آخری تو رات ہے زینب کی آبادی کی، آج کے بعد تو برباد ہو گئی نا زینب۔ بچی نے کہا وہ کالا خیمہ ہے نا، اس کے باہر 2 جوان پہرا دے رہے، ایک 18 سال کا، ایک 32 سال کا۔ بابا میں اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئی ہوں، ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، باقی بیویوں سے سیدہ زینب کہہ رہی تھی۔ بابا اس بی بی نے مجھے بلا لیا، بلا کے سینے لگایا، میرے گود میں بٹھا کے میرے سر سے چادر اتار کے میرے بال چوم کے کہا بھائی ہور کی بیٹی، بابا میرے بال چوم کے کہا بھائی ہور کی بیٹی، میرے بھائی کا کیا حال ہے؟
हुर ने कहा बस कुछ और भी हुआ। बच्ची ने कहा बाबा मैं उससे बात कर रही थी, अचानक 4 साल की एक बच्ची 6 महीने के रोते हुए बच्चे को उठा के आ गई। उसने मुझे देखा, देख के कहा असगर मांग पानी, दरियाओं के मालकिन की बेटी आई हुई है। असगर नहीं आता माता तुझे, असगर मांग पानी, हौर की बेटी आई हुई है, असगर मांग। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, जिंदगी का कोई पता नहीं अगले साल कौन बचे कौन न बचे। 2 जुमले और पढ़ने, रोते रोते कोई मर भी गया तो हुसैन के असगर की जूती का सदका। हाय हाय हाय। पुरने का बस, या उस बीबी ने कुछ और भी कहा था? बच्ची ने कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा। जब मैं वहां से आने लगी ना, उस बीबी जो सैयदा ज़ैनब थी, उसने मुझे बुला के कहा बेटा आप जब बाबा के पास जाना, बाबा से कहना यार मंदरा वाला गैरतमंद इलाका है, मैंने समझ नहीं आती भाई मैं जुमला की में पढ़ा तू की में बर्दाश्त करेगा। उस बीबी ने कहा बेटा आप जब बाबा के पास जाना, बाबा से कहना अली की बड़ी बेटी कह रही थी बहने रोज घर से बाहर नहीं आया करती। अली की बड़ी बेटी आओ मातम 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 जड़े अमीर बच्चे हो रहन दो, शबे आशूर है जड़े गरीब बन के आयो सारे हाथ मारो। कहना अली की बड़ी हो तेरी जिंदगी होवे, आज दी रात दा सदका तेरी जवानी होवे। कहना अली की बेटी कह रही थी बहनें रोज घर से बाहर नहीं आया करती, और अगर बहनें घर से बाहर आ जाए फिर भाइयों को दूर नहीं रहना चाहिए। हाय हाय। और शियो अली की बेटी का हुक्म सुना, हुर ने अमामा उतार के बच्चों को दिया। उसने कहा इससे मेरे हाथ बांधो। रुमाल उठाया, उसने कहा इससे मेरी आंखें बांधो, मुझे मुजरिम बना के हुसैन के पास ले चलो। हाथ बंधे हुए, आंखों पे पट्टी, मुजरिम बना के चले बारगाह हुसैनी की तरफ। इधर हुर पे निगाहें पड़ी सरकार अब्बास की। फरमाया अकबर कासिम घोड़ों पे बैठ जाओ, तलवारें निकाल लो। ये वो हुर है जिसकी वजह से अली की बेटी यहाँ आई है, मैं इसे हुसैन तक नहीं जाने दूंगा। इधर हुर चला, उधर अब्बास चले। 2 कदम गाजी का घोड़ा गया होगा, या हुसैन के खेमे से आवाज आई अब्बास कहीं दूर न चले जाना, मेरा एक मेहमान आ रहा है। अब्बास कहीं दूर न चले जाना। यार क्या क्या कयामत है। असद शाही ये मदरा वाला है, ये करबला है, ये शबे आशूर का खेमा है, ये करबला का जंगल है, ये अली की बेटियों के नौकर किस रंग में रो रहे हैं यार। कहीं दूर न चले जाना, मेरा एक मेहमान आ रहा है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। गाजी ने दिल में सोचा ये तो हो रहे, अल्लाह जाने मेहमान कब आएगा। तो अगले साल तक मातम करने, ये जुमला तो समझ आ गया। अब्बास अभी सोच रहा था, ये हुसैन की दूसरी आवाज आई अब्बास जल्दी नहीं करना, हुर को अम्मा बतूल ने बेटा कह दिया। डॉक्टर साहब माँ बतूल का लफ्ज आना था। अब्बास ने कहा अकबर कासिम नीचे उतरो, बतूल का बेटा नीचे। हाय गाजी ने कहा नीचे उतरो, बतूल का बेटा नीचे खड़ा हुआ है, तुम घोड़ों पे बैठे हुए हो। किसी ने भाई हुर कहा, किसी ने मामू हुर कहा, किसी ने चचा हुर कहा। हुर को हुसैन के पास ले आए और गरीब के कदमों पे गिरा। करीम के बेटे ने उठा के सीने से लगाया। हुर ने कहा माफ कर दे। हुसैन ने कहा मैं राजी, मेरा नाना राजी, मेरा बाबा राजी, मेरी अम्मा राजी, मेरी बहनें राजी, मेरे भाई राजी, मेरी बेटियां राजी, मेरे बेटे राजी, और कयामत तक मेरे आजादार राजी, और मेरे मातमी तुझ पे राजी। और ने ऊंचा रोना शुरू किया। हुसैन ने कहा माफ कर दिया, फिर क्यों रोता है? और ने कहा तसल्ली नहीं हुई। अली के लाल ने कहा अच्छा तसल्ली कराऊं। अली के लाल ने खेमे की तरफ इशारा किया। उस खेमे से 2 बच्चे बरामद हुए जिनकी सूखी हुई जुबान होठों पे थी, चोटियां हवा में लहरा रही थी।
थी, एक का नाम आन, एक का नाम मोहम्मद। बच्चे हुसैन के पास आए, बच्चों ने प्यासे हाथ माथे पे रखे, कहा मामू हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है भाई हुर को मेरा सलाम। हुर ने कहा मैं उजड़ गया, ओ मैं लुट गया, ओ बतूल की बेटियां कुजा, मातम मातम, और खताकार कुजा, और गुनाहगार कुजा, और ज़हरा की। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। दो जुमले और खत्म है लिस्ट, दो जुमले और। शियो शियो यही हुर है। हुर रिवायत करता है मैं करबला के जंगल में अपने बेटे का लाश उठाने गया हूँ, मैंने देखा है मेरे बेटे की लाश मुझसे पहले हुसैन आया हुआ था, और कहता मैंने आगे बढ़ के इमाम हुसैन के पाँव पे रखा, पाँव पे रख के कहा ये गुलाम का बेटा है, तो इमाम का बेटा है, इसकी लाश न उठा, मैं उठाता हूँ। और कहता मर जाता। हुसैन का जवाब न सुनता। हुसैन ने मेरी तरफ देख के कहा और मसला इमाम या गुलाम का नहीं, मसला मेरे नाना की शरीयत का है। मेरे नाना की शरीयत कहती है बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा न उठा। मंदरा वालों आओ मातम करके हुसैन से पूछो, हुसैन तूने हर को नहीं उठाने दिया, अल्लाह जाने अकबर की लाश, हाय हाय अल्लाह जाने अकबर की। झूला बरामद होना, झूला बरामद होना किस तरफ से? पीछे से झूला आएगा। मैं कहूंगा जिस बंदे ने भी झूला ले आना है, बेशक आप वहां खड़े हो जाए भाई असद, मैं कहूंगा जब मैं कहूं तब झूला लाना है। मैं 4 या 5 मिनट कम से कम हुसैन के इस छोटे बेटे की शहादत। पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं, ये कायनात का पहला बच्चा है जिसका चेहरा उसकी मां ने आंसुओं से धोया है। अब गुनहगार हो गया वो बंदा जिसके पास हाथ था और सीने पे नहीं आया। अब जो शबे आशूर इस जुमले पे नहीं मातम कर सका, वो असगर की मां से माफी मांग ले। कायनात का पहला बच्चा है अली असगर, जिसका चेहरा करबला के मैदान में उसकी मां ने अपने आंसुओं से धोया है। बच्चा तैयार करके मां ने हुसैन के हवाले किया। हुसैन ने कहा बाप तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने वो बेटा मुझे दे दिया जो तुझे अभी मां भी नहीं कह सकता। हाय हाय। रबाब ने कहा नहीं ज़हरा का लाल मेरी मेहरबानी नहीं, तेरी मेहरबानी है, बाकी माओ के चल के गए हैं, मेरा भी चलने के काबिल भी नहीं था। हुसैन तेरा शुक्रिया, तू उठा के जा रहा है। बच्चे को सीने लगाया हुसैन ने, खेमे से निकलने लगे। रबाब आगे बढ़ी। ये बात इन माओं को समझ आएगी जो पर्दे में खड़ी होकर मातम कर रही है। रबाब ने कहा ज़हरा का लाल जहाँ इतना कर्म किया है ना, वहाँ एक मेहरबानी और भी कर, असगर को ऐसे न उठा, असगर को ऐसे उठा, असगर को ऐसे न उठा, मेरे बच्चे को ऐसे उठा। हुसैन ने कहा क्यों रबाब? रबाब ने कहा अल्लाह जाने फिर कब मुलाकात हो, चलो मैं दरवाजे में खड़े होके जब तक मैदान नहीं जाता मैं असगर की जियारत करती रहूंगी। मातम 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 जब तक मैदान नहीं जाता और मैं अपने लाल का चेहरा देखती रहूंगी। और शियो बच्चा उठाया हुसैन ने, बच्चे का सर यहां रखा, हुसैन मैदान जाने लगे। 4 साल की बहन है इस बच्चे की। ये बच्ची आगे बढ़ी, इसने बाप के दामन में हाथ डाला, हाथ डाल के कहा बाबा असगर को कहाँ लेके जा रहे हो? हुसैन ने सोचा कि मैंने अभी से कह दिया ना कि तेरा भाई शहीद होने जा रहा है, मेरी बेटी मर जाएगी। हुसैन ने कहा सकीना असगर को पानी पिलाने लेके जा रहा हूँ, मुझे गाजी की कसम है मैंने बादशाह अब्बास के रोजे पे ये जुमला पढ़ा था, कयामत आ गई थी। बच्ची ने कहा बाबा असगर के सर पे हाथ रख के वादा करो जब असगर पी लेगा फिर मुझे पिलाओगे।
बच्ची ने कहा बाबा मुझे बड़ी प्यास लगी है, बाबा मैं बड़ी प्यासी हूँ, बाबा मैं बड़ी प्यासी हूँ, बाबा वादा करो जब असगर पी लेगा, जब असगर पी लेगा, जी पढ़ू, जब असगर पी लेगा चल अगर तेरा मातम पे जल हो गया है। बच्ची ने कहा जब असगर पी लेगा तब मुझे पिलाओगे, सुन लोगे। हुसैन ने कहा सकीना सकीना, असगर को हुरमिल पिलाएगा, तुझे शेमर पिलाएगा। सकीना असगर तीर से पिएगा, तू कभी तमाचे से पिएगी, कभी ताजियाने से पिएगी, कभी ऊंट के साथ बांधा जाएगा, कभी घोड़े के साथ काला मातम। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, या ज़हरा, हाय अली अकबर, हाय अली असगर, हाय प्यासो, हाय सकीना, हाय रबा। दो जुमले और खत्म मजलिस, दो जुमले और पढ़ने हैं मैंने। हुसैन ने कहा सकीना मुझे जाने दे। हुसैन मैदान को चले, रबाब फिर आगे आई। हुसैन मौला असगर के कान पे मुंह रख के एक बात कर लूं? हुसैन ने कहा कर लो। माँ ने कोई बात की, हुसैन बच्चे को मैदान ले आए। 10 लाख की तरफ देख के फरमाते कूफियो शामियो तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो मेरे साथ। ये दरियाओं की मालकिन का पोता है, दरियाओं की मालकिन का पोता है, 3 दिन से प्यासा है, एक घूंट पानी दे दो। हरामजादे अपने साथ ने कहा हुसैन प्यास तुझे लगी है, नाम बच्चे का लेता है, बच्चा सवाल करे हम देंगे। असगर का मुंह चूम के फरमाते असगर कर सवाल। ये देंगे नहीं, इन्होंने मेरी माँ को ताजियाने मारे थे, हक नहीं दिया था। इन्होंने मेरे बाप के गले में रस्सी डाली थी, हक नहीं दिया था। इन्होंने मेरे हसन के जनाजे पे तीर चलाए थे, कब्र की जगह नहीं दी थी। इन्होंने मेरे अकबर को बर्छी मारी है, पानी नहीं दिया। तुझे भी नहीं देंगे, सवाल कर। बच्चे के लब हिले, कमजोर सी आवाज आई कूफियो शामियो मैं 3 दिन का प्यासा हूं, मुझे एक घूंट पानी दे दो। खुदा की कसम है तू मर्द है, इसलिए तूने मातम नहीं किया। ये घर जाके इन बेटियों के सरों पे कुरान रख के पूछना, ये 6 महीने का बच्चा प्याले में पानी पीता है? ओ सद, ओ मौली बिलाल, ओ जफर, ओ मातमियों बताओ, ये 6 महीने का बच्चा गिलास में पानी पीता है? माँ पानी में 2 उंगलियां डबो के बच्चे के हलक में डालती है, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। और यार दरियाओं की मालकिन का पोता था, 2 उंगलियों के 2 कतरों का सवाल। 70,000 तीर जमीन पे गिरा। इब्ने साद हरामी, हमने तो समझा था कि करबला में जंग है, ये जंग नहीं ये जुल्म है, हमें पता ही नहीं था। 6 महीने का बच्चा और 3 दिन का प्यासा। इस कुत्ते ने हालत बदलते देखी अपनी फौज की, दौड़ा हुरमला के करीब आया, कहता इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन का कलाम कथा कर। बच्चे को पानी पिला। अब मैं कनीज का बेटा हूं, मैं बानी दबाला जफर, मेरी मजबूरी है जफर, मैं बानी दबाला, मैं ये कुछ पढ़ता हूं ना। इस कुत्ते ने सामान से एक जाम निकाला, पत्थर का बना हुआ है वो बंदा जो शब आशूर इस जुमले पे है नहीं कर सका। हरामजादा अपने आप से कहता है जाम छोटा है प्यास ज्यादा है। इसने दूसरा जाम निकाला, कहता जाम छोटा है प्यास ज्यादा है। मुझे गाजी के अलम की कसम है, तीसरी बार इस कुत्ते ने वो जाम निकाला जिससे जंगल में हाथियों को, ऊंटों को, घोड़ों को, हैवानों को पानी पिलाया जाता था। इस कुत्ते ने तीर कमान में रखा, छोड़ने का इरादा किया, इसका तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा। इब्ने साथ दौड़ के आया, कमीना 6 महीने का बच्चा है, न लड़ता है न बोलता है, तीर क्यों नहीं चलाता? कहता है आप मेरी जगह पे खड़ा होके देख, मैं तीर छोड़ने का इरादा करता हूं। मुझे हुसैन के हाथ पे कभी रसूल नजर आता है, कभी बतूल नजर आती है, कभी अली नजर आता है, कभी हुसैन नजर आता है।
وہ بندہ شیعی نہیں جو ہاتھ نہ مار سکا. یہ حرامی کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بتو. ہائے یہ کمینہ کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے. آخری جملہ جھولا برآمد ہو جانا ہے صغیر کا. اب بس شیعو اس کتے نے تیر کمان میں رکھا, اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا. آخری لفظ خیمے کا پردہ ہلا, رباب کی آواز ہے اصغر سنبھل کے میرے لال. جو بات میں نے خیمے میں کی تھی وہ وقت آ گیا. میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں, مجھے اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے. اس کا نشانہ تو نہیں, اس کا نشانہ حسین ہے. خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے. ایسا نہ ہو تیری دادی گلا کرے کہ رباب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو جا لگا. اصغر نے ماں کا جملہ سنا, ادھر تیر آیا, بچہ ہمک کے تیر کے سامنے آیا. ایک نوک یہاں لگی, ایک یہاں لگی, دوسری اس کان میں داخل ہوئی, پورے منہ کو چیر کے. آخری جملہ اسد ختم ہو گیا, میرے جھولا منوا لینا. پورے منہ کو چیر کے حسین کے بازو میں جا لگی. حسین کے ہاتھ میں تیر لگنے کی دیر تھی, خیمے کا پردہ پھیلا. رباب کی آواز ہے اصغر میں نے منع نہیں کیا تھا, میں نے کہا نہیں تھا بابا کو نہ لگے. سنگ دل ہے وہ آدمی جو اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے. 6 مہینے کے بچے نے باپ کے ہاتھوں پہ ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا بابا پیاسے بابا, مظلوم بابا, بے کفن بابا, اکبر کی موت کے ستائے بابا, میری پھوپھیوں کے پردوں کے رلائے بابا. بابا میری ماں پہ ناراض نہ ہونا بابا, میں نے بڑی کوشش کی ہے تمہیں تیر نہ لگے بابا, میری مجبوری تھی, میرا سر چھوٹا تھا تیر بڑا تھا, اور بابا میری مجبوری. آخری جملہ میرا سر چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. حسین نے کہا رباب گلے نہ دے, اصغر کا کوئی قصور نہیں, میں نے خود ہاتھ رکھا ہے. اگر میں ہاتھ نہ رکھتا اور جدھر تیر جاتا, اور رباب جدھر تیر جاتا, اور رباب اتنا وزنی. آ گیا جھولا, آ گیا جھولا. میں پڑھنے نہیں لگا تھا, میں چھوڑنے لگا تھا. آ گیا غریب کا جھولا. اب ایک شعر پڑھ لوں, مجھے نہیں پتا کون مر جائے کون روئے. سرکار انیس فرماتے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب, خالی جھلانے لگتی ہے جھولا. کبھی کبھی آواز آتی ہے اصغر آجا, میرا لال